सुनी है खुदा तेरे बिन नींद आए ना, तेरे बिन चैन आए ना, तेरे बिन रातें मेरी सुनी है खुदा यीशुआ, तेरे बिना क्या है ज़मीन आसमां, यीशुआ तेरे बिना क्या है ज़मीन आसमां। कैसे वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चल पाता है, ये सब कितना पल बैठता हूँ इतना ही करीब नजर आता है, तुझसे दूर जाऊँ कहाँ मिलता है तू जाऊँ जहाँ, तेरे बिन जिंदगी ये मेरी किस काम की मसीहा, तेरे बिन नींद आए ना, तेरे बिन चैन आए ना, तेरे बिन रातें मेरी सुनी है खुदा यीशुआ, तेरे बिना क्या है ज़मीन आसमां, यीशुआ तेरे बिना क्या है ज़मीन आसमां। तू ही है दिन भर इन आँखों में, तू ही है रातों के ख्वाबों में, सोचा ना था तू यूं मिल जाएगा मेरे धड़कनों में यूं बस जाएगा, तेरे बिना दिल न धड़के खुदा, तेरे बिन सांस भी ना चले, तेरे बिन रूह को मेरे अब सुकून आहे ना, तेरे बिन नींद आहे ना, तेरे बिन चैन आहे ना, तेरे बिन रातें मेरी सुनी है खुदा यीशुआ, तेरे बिना क्या है ज़मीन आसमां, यीशुआ तेरे बिना क्या है ज़मीन आसमां। Luke 19, please. లూకా సువార్త 19వ Let's అధ్యాయం read verses 41 onwards. 41వ వచనం నుండి చూద్దాం. Now, as he drew near, he saw the city and wept over it, saying, if you had known, even you, especially in this your day, the things that make up for your peace. ఆయన ఆ పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూసి దాని విషయమై ఏడ్చి, నీవును ఈ దినము ఎందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకుని ఎడల నీకెంతో మేలు. But now, ఇప్పుడు they are hidden from your eyes. నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి. Verse 43. 43వ వచనం. Now Jesus was prophesying what would happen.
ప్రభువైన యేసు ఏం జరుగుతుందో ప్రవచిస్తున్నారు. For the days will come upon you when your enemies will build an embankment around you, surround you, and close you in on every side. This actually happened. The Emperor Titus, he came and surrounded Jerusalem and he flattened ప్రభువు నిన్ను Jerusalem. దర్శించిన కాలము నువ్వు ఎరుగుకుంటేవు కనుక నీ శత్రువులు నిన్ను చుట్టూ గట్టు కట్టి ముట్టడి వేసి. అవును, ఇది ఆ రోజు ఆ కాలంలో జరిగిన చరిత్ర. And level you and your children with you అన్ని ప్రక్కలను నిన్ను అరికట్టి నీలో నుండి పిల్లలను to the ground, and they will not leave in you one stone upon another. నీలో రాతి మీద రాయి నిలిచి ఉండని దినములు వచ్చును. Because ఎందుకంటే you did not know the time of your visitation. నీవు దర్శించిన కాలాన్ని నీవు ఎరుగుకుంటివి. The problems that happened to Israel was for one reason. ఇశ్రాయేలుకు వచ్చినటువంటి సమస్యలు ఒక కారణం ద్వారానే కలిగినవి. They did not know their time of visitation. వారు దర్శించిన కాలాన్ని వారు తెలుసుకోలేదు. There are two times mainly God visits a person, right? ఒక వ్యక్తిని దేవుడు 2 సార్లు దర్శిస్తూ ఉంటాడు. రాసుకోండి. When something bad is about to happen to a person, God will intervene first. మొట్టమొదటిగా ఒక వ్యక్తికి ఏదైనా చెడుగు జరిగినట్లయితే దేవుడు ఆ వ్యక్తిని దర్శిస్తాడు. That's their turning point. అది అక్కడ వారికి మార్పు వస్తుంది. And the second రెండవదిగా is of course with spiritual people, where you start seeking the Lord and God visits you. ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వ్యక్తులు దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడితే దేవుడిని కలుసుకుంటాడు. It's like you are about to give up, everything is gone, and suddenly poof, God comes. ప్రతిసారి అన్ని కోల్పోయినప్పటికీ ఆ సమయంలో దేవుడు నీకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. You sitting over here, మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు. you may say, "Arey, main se abhi kuch nahi ho, mera aisa problem." Actually, this is your moment of visitation. అరే ఏది జరగలేదు అనేటువంటి ఆ సమయంలో దేవుడు ఆ సమయంలో నిన్ను కలుసుకుంటాడు. Some people don't understand that. ఇది అర్థం కాదని కొంతమందికి. They fight it. వారు పోరాడతారు. Nothing is happening while come over there. You don't know your time of మీ visitation. యొక్క దర్శన కాలాన్ని మీరు గ్రహించకపోతే Write this down, please. రాసుకోండి. God's plan for his people is protection rather than destruction. దేవుని యొక్క పిల్లల యొక్క ప్రణాళిక వారిని కాపాడాలి గాని వారిని నాశనం చేయడం కాదు. Health instead of sickness. వ్యాధిగ్రస్తంగా ఉండడం కాదు. Provision instead of poverty. దరిద్రతలు ఉండడం కాదు. సమస్తాన్ని దయచేస్తున్నాడు. God will visit us దేవుడు మనల్ని దర్శిస్తున్నాడు. with the answer to our problem. మన సమస్యలకు సమాధానాన్ని దయచేస్తూ ఉన్నాడు. Can be through a word. తరువాత వాక్యము ద్వారా, It can be through one word. తన యొక్క వాక్యము ద్వారా, Can be through a prayer. ఒకే ఒక ప్రార్థన ద్వారా, Can be through the anointing of the Holy Spirit, through a prophetic word. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము ద్వారా, ప్రవచనానుసారంగా ఇచ్చేటువంటి వాక్కుల ద్వారా. It is your time of అది visitation. నీ దర్శన కాలమయ్యున్నది. As I started growing with the Lord, ఆ విధంగా మీరు దేవునిలో ఎదగాలి. I was broken, totally gone. నేను చాలా విరిగి నలిగిన హృదయంలో ఉన్నాను. I went to a service. I've never attended a retreat in my life. Never. Okay. Only one conference. That's it. ఒకే ఒక కాన్ఫరెన్స్ కి వెళ్ళి ఆ సమయంలో నేను వెళ్ళాను. I don't say this with pride, but I've never had the opportunity to visit any retreat, anything. But this one thing, listen to me. వినండి. I went to this Jesus Calls conference, power conference. నేను యేసు పిలుచుచున్నాడు శక్తి సేవ పరిచర్య కాన్ఫరెన్స్ కు మాత్రమే వెళ్ళాను. I don't know. I was fasting for 9 days. 9 రోజులు ఉపవాసం ఉన్నాను. There the man of God prophesied. అక్కడ దైవదాసుడు నా నిమిత్తమై ప్రవచించాడు. I don't know him. I never met him. Just prophesied. God will use you like ఆయన Paul. ఎవరో నాకు తెలియదు. ఆయన నేను కలుసుకోలేదు. అయితే ఆయన ఏం ప్రవచించాడు తెలుసా? దేవుడు నిన్ను శక్తివంతంగా వాడుకోబోతున్నాడని తెలియజేశాడు. I'm telling you. చెబుతున్నాను. I was like, me? నేనా? मैं Paul? అరే నేనా నన్నా అనుకున్నాను. That evening, ఆ రోజు సాయంకాలం I met the Lord. నేను ఆ రోజు సాయంకాలం ప్రభువును దర్శించాను. Know your time of నీ visitation. యొక్క దర్శన కాలాన్ని నువ్వు గుర్తెరగాలి. There will be a turnaround in your నీ life. జీవితంలో ఒక టర్న్ అరౌండ్ చేసుకోవాలి. The second point. రెండవదిగా, And the Lord did for Sarah. The Lord did for Sarah as he had spoken. దేవుడు సారాతో మాట్లాడిన రీతిగా అలాగుననే దాన్ని జరిగించాడు. Write this down. The second thing. రాసుకోండి. రెండవదిగా, A manifestation will always follow a visitation. మనకు జరిగేటువంటి ప్రతి విషయం కూడా దేవుని వెంబడించేటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి. Notice it says the Lord visited Sarah first, and then it says the Lord did for Sarah. దేవుడు శారాను కలుసుకున్నాడు. ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో తెలుసా? దేవుడు ఏం చెప్పాడో శారాకు ఆ కార్యక్రమాన్ని నెరవేర్చాడు. I will say that again. మరలా మీకు చెప్తున్నాను. You see, there will be a visitation first, and then a manifestation. మొట్టమొదటిగా దేవుడు దర్శనమిస్తాడు. ఆ తరువాత అద్భుత కార్యక్రమాలు జరిగిస్తాడు. Many people want the manifestation first without the చాలా మంది visitation. దేవుని యొక్క దర్శన కాలం రాకుండానే అద్భుత కార్యక్రమాలు చూడాలని ఎదురు చూస్తుంటారు. Now God can do some miracles, healings and all, because you see somebody has prayed and fasted throughout the week and all that stuff, and God will move. But if you want something big to happen in your life, you have to desire
a sincere visitation from the Lord in your life. Otherwise, you may receive it మీ యొక్క and yet lose జీవితంలో it. అనేకమైనటువంటి అద్భుత మహత్ కార్యక్రమాలు జరిగి ఉండొచ్చు. అది ఎలా జరిగిందనగా ఎవరో చేసినటువంటి ప్రార్థన ద్వారా ఈ కార్యక్రమాలు జరిగి ఉండొచ్చు. అయితే మీరు దేవుణ్ణి దర్శించాలి అని మీకు ఒక ఆశ తృష్ణ కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ సమయంలో దేవుణ్ణి మీరు కలుసుకోగలరు. దేవుడు మీకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. When you receive a visitation from the Lord and then you receive the manifestation, you will be able to keep it in your life. మొట్టమొదటిగా మీ యొక్క జీవితంలో దేవుని దర్శించిన తరువాత మీ యొక్క జీవితంలో దేవుడు అద్భుతమైన కార్యక్రమం చేసినప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఆయన్ని గుర్తించుకో. Give an example. ఉదాహరణకు People receive deliverance, విడుదల పొందుతారు ప్రజలు, but they don't know how to host the presence of God. They don't know how to carry the presence of God in their lives. After 1 month, baro atlala thoda divsa ata parat ala to. ప్రభు ఒకసారి వారిని దర్శించిన తర్వాత వారికి విడుదల దొరికిన తర్వాత వారేమంటారో తెలుసా? అరే ఆ విడుదల పొందాం కదా, అది ఎందుకు పనికిరాదు, ఏదో అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడుతూ దాన్ని తిరస్కరిస్తూ ఉంటారు. This is the truth. ఇదే సత్యం. I'm not lying to you. నేను అబద్ధం ఆడడం లేదు. I'm telling you, people have won monies. We have prayed and people have, their business have been blessed. After a year, they stop coming for the services and say, Pastor, very busy now. They talk like big Americans. After some time, they talk like somebody from Chunabatti or somewhere. ఎవరో ఏదో చేశారని చాలాసార్లు చెప్తుంటారు. I'm telling you. నేను చెప్తున్నానండి, పాస్టర్ గారు पहचाना क्या? ఏమైంది? मैं बोला नहीं. అయ్యో ఏమైందో, అంతా నష్టమైపోయింది అంటూ ఉంటారండి. बोला बदली हो गया ना, अभी बड़ा हो गया ना आप. అరే నువ్వు గొప్పవాడైపోయావు కదా, ప్రార్థించడానికి సమయం లేదంటానండి. बोला 2 साल के बाद देखना पहचाने का कैसा. अरे पास्टर, అరే 2 సార్లు 3 సార్లు అద్భుతం. అరే పాస్టర్ గారు నాకు సమయం లేదండి అని మీరు అంటున్నారా? You see, I want you to understand this ఈ thing. విషయం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. You want this, you want job, you want this, you want that. But are you really desiring a visitation from God? Otherwise, you will మీకు lose ఉద్యోగం it. కావాలి, మీకు వ్యాపారం కావాలి, ఆశీర్వాదం కావాలి, ఇది కావాలి, అది కావాలి అంటూ ఉంటారు. కానీ నిజంగానే మీరు దేవుని దర్శించాలనే ఉద్దేశము, తృష్ణ, ఆ తృష్ణ మీకు కలిగి ఉన్నట్లయితే నిశ్చయంగా మీరు దేవుని దర్శించవచ్చును. A manifestation always follows a visitation. I believe Sarah recognized a moment of visitation from the Lord and God turned it around into a manifestation. సారాను దేవుడు దర్శించినటువంటి కాలమును తర్వాత దేవుడు అద్భుతం చేశాడు. నేను దాన్ని నమ్ముతూ ఉన్నాను. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా దేవుడు మనకు దర్శనం ఇచ్చిన తర్వాత మన జీవితంలో అద్భుత మహత్ కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం ముందు కొనసాగించాలని కోరుతున్నాను. My third point, right? మూడవదిగా రాసుకోండి. Notice that phrase in verse 1. It says, as he had said. Somebody say, as he had said. మొదటి వచనంలో ఆయన సెలవిచ్చిన రీతిగా. మీరు చెప్పండి ఈ వాక్య భాగాన్ని. Speaking about God. దేవుని గురించి. Second, it says, as he had spoken. ఆయన మాట్లాడిన రీతిగా. Go with me to Numbers 23 and verse 19, please. సంఖ్యాకాండము 23వ అధ్యాయం 19వ వచనం ఒకసారి చూద్దాం. I want to show you the character of God. దేవుని యొక్క గుణాతిశయాన్ని మీకు చూపిస్తాను. It says, God is not a దేవుడు నరుడు man కాడు, that he should lie, ఆయన అబద్ధమాడు, nor a son of man that he should మనిషి repent. కుమారుడు Has పశ్చాత్తాపడు. he said it ఆయన చెప్పాడు, and will he not do it? ఆయన చేస్తాడు. Has he spoken ఆయన మాట్లాడాడు and will he not make it good? దేవుడు అబద్ధమాటకు ఆయన మానవుడు కాడు, పశ్చాత్తాపట్టుకు ఆయన నరపుత్రుడు కాడు. Yes. ఆయన చెప్పి చేయకుండునా, ఆయన మాట ఇచ్చి స్థాపింపకుండునా. Many times I receive words. చాలా సార్లు దేవుని వాక్యం I పొందాను. see dreams about people, exactly their name, their thing and all, and they're right in front. I'm telling you. जी प्रभु से वचन पाते हैं. కొన్నిసార్లు మనుషుల గురించి దేవుడు నాకు దర్శనాలు ఇస్తాడు. వారి పేర్లు సమస్తాన్ని కూడా దేవుడు నాకు తెలియజేస్తుంటాడు. But you see, they have not come to a place where they will believe what God says. దేవుడు ఏమైతే చెప్పాడో ఆ విషయానికి వారు ఏమాత్రం కూడా రారు. I'll just go to this people and say, God will bless you. God will దేవుడు do something. మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు, ఆశీర్వదిస్తాడు అని చెప్తే వారు చాలా సంతోషిస్తారు. When God speaks, దేవుడు మాట్లాడితే tell your neighbor, God will speak. దేవుడు నాతో మాట్లాడిన పొరుగు వారితో చెప్పండి. No. Tell your neighbor, God will speak to you. దేవుడు నాతో మాట్లాడని చెప్పండి పొరుగు వారితో. कहा तो कुछ महीनों के बाद Kolhapur, Solapur, somewhere to Pastor, तुम्ही बोलला असं झालं Pastor. పాస్టర్ గారు అన్ని జరిగినాయి I'm telling అంటారండి. you, church. సంగమా, God speaks over your life. You know it is God. దేవుడు నీ యొక్క జీవితాన్ని గురించి మాట్లాడితే ఇది దేవుడే మాట్లాడి మీరు విశ్వసించాలి. Who knows your grandfather's name? మీ యొక్క తాతగారి యొక్క పేరు ఎవరికి తెలుసండి? Who knows your uncle's name? But when God speaks your uncle's name, you're this, you know it is మీ God. అంకుల్ గురించి మాట్లాడితే దేవుడే ఇది మాట్లాడే అనుకోండి. You know it. మీకు తెలుసుకోవాలి. Somebody needs to shout a hallelujah. ఎవరైనా హల్లెలూయా అని చెప్పండి. హల్లెలూయా. When God speaks, దేవుడు మాట్లాడితే you need to understand it is the Lord speaking to you. దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. You see, when God spoke to Sarah, దేవుడు సారాతో మాట్లాడినప్పుడు Sarah was going through a pregnancy. What all doubts must have come into her mind? సారా గర్భము దాల్చినప్పుడు సారా నీకు ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నాయో చెప్పమన్నాడు. Having this baby after such a long time, will I make it? ఆ యొక్క పుట్టబోయేటువంటి బిడ్డ చాలా అద్భుత రీతిగా ఉండబోతున్నాడు చెప్పాడు దేవుడు. Will I conceive? Will I have a full-term baby? నిజంగానే నేను గర్భం దాల్చుతానా, నేను బిడ్డకు జన్మనిస్తానా అనుకున్నది. That time ఆ Sarah did సమయంలో something. సారా ఒక విషయం చేసింది.
My Yeah. third point, please write this down. It will save you a lot of trouble. Write this down. మూడో విషయాన్ని నీకు తెలియజేస్తున్నా, మీరు రాసుకోండి, ఇవి మిమ్మల్ని రక్షింపజేస్తాయి. At आपको that बचाएगा. time, మూడవది, what must Sarah have సారా ఏం done? చేసింది? That's where she exercised her faith. Bible says, by faith, Sarah received the power to conceive. విశ్వాసము ద్వారా సారా గర్భము దాల్చినట్టుగా బైబిల్ గ్రంథం తెలియచేస్తూ ఉన్నది. How? ఏ విధంగా? Faith. Whenever you see the word faith, it relates to the word. విశ్వాసం అనే देखिए, మాట जब कभी आप చూసినట్లయితే అది शब्द వాక్యముతో विश्वास को देखते हैं तो वचन కూడినటువంటిది. से जुड़ा हुआ है. She had heard God speaking. దేవుడు మాట్లాడడం విన్నది. She was in the tent, and when God was speaking to Abraham. దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆమె గుడారంలో ఉన్నది. You see, when your husband is in prayer, the wife also should be behind the husband in prayer. Come on, భర్త somebody. ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు భార్య కూడా భర్తతో పాటు ఏకీభవించాలి. రండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆమోదించండి. When the wife is praying, even the husband should know the wife is praying. I also need to be there in the presence of God. ఒకసారి భార్య ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు భర్త గారు కూడా నేను కూడా దేవునితో మోకరించాలని వారు ఏకీభవించాలి. God was speaking to Abraham. దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడాడు. Sarah was also there just behind him. అబ్రహాము ఆయన వెనకున్నది. She was listening to God speaking to Abraham. అబ్రహాముతో దేవుడు మాట్లాడడం గమనిస్తూ ఉన్నది. You're understanding. You आप समझ रहे हैं. don't choose somebody, who is not having your vision. Are you with me, youngsters? మీకు దర్శనం వచ్చినప్పుడు మీరు నాతో కూడా ఉన్నారా గమనించండి. नहीं पास्टर बहुत अच्छी दिखती है इसलिए मैंने बोला हाँ I love you, I also love you, No sir. అలా కాదండి. No sir. You see, she has to be in the same tent. అదే గుడారములో ఆమె కూడా ఉన్నది. Is your wife with you in the tent today? ఈ రోజు మీరు కూడా ఒకే గుడారములలో నివసిస్తూ దేవుని స్వరాన్ని వింటున్నారా? And that's what Sarah held on to. అదేనండి సారా గట్టిగా పట్టుకున్నది. She said, God said. దేవుడు చెప్పాడు. Whenever she would get a pain, the baby, I think the baby is not moving. But God said. దేవుడు చెప్పాడు, ఇంకా శిశువు రాలేదు, అయినా దేవుడు చెప్పాడు. Tell your neighbor, అవునండి. when your vision is not moving, when something is not moving in your business, lift your voice and say, but Lord, you said. ఒకవేళ మీ యొక్క వ్యాపారంలో ఏదైనా అద్భుతము జరగలేనట్లయితే దేవునితో చెప్పండి, దేవా నీవు చెప్పావు కదా ఈ అద్భుతాన్ని నాకు చేయండి అని చెప్పండి. When the money is not coming into the account, look to your account and say, account, God said. ఎప్పుడైతే నీ యొక్క అకౌంట్ లోనికి డబ్బు రాలేదో అకౌంట్ చూసి దేవుడు చెప్పాడు ఈ రోజు అకౌంట్ లో డబ్బు When రావాలని the చెప్పండి. report comes to you and the doctor says, you should look at the report and say, report God. దేవుడు ఒకవేళ డాక్టర్లు ఒకవేళ రిపోర్ట్ చెప్పినప్పుడు ఈ యొక్క రిపోర్ట్ బాగలేదు, రిపోర్ట్ చూసి మీరు ఏం చెప్పలేదు, యేసు చెప్పాడు కాబట్టి జరగాలని Speak చెప్పండి. the word. దేవుడు వాక్యం చెప్పండి. Speak the word. దేవుడు మాట్లాడండి. Speak the word. వాక్యం మాట్లాడండి. Not stories, but the word. అయితే దేవుడు వాక్యమే. Find the scriptures. ఆ వాక్యాన్ని కనుగొనండి. Tell your neighbor, search the scripture. మీ యొక్క వాక్యాన్ని కనుగొనండి. किधर तो भी था, किधर था पता नहीं, लेकिन आज ढूंढ के बैठूंगा यीशु के नाम से. ఈ అద్భుతాన్ని జరిగిస్తున్నాడు దేవుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Are you with me right now? మీరు నాతో కూడా You're ఉన్నారా? not here for a story. एक था चंदा, दूसरा था मामा, दोनों हो गए चंदा मामा हटा. హల్లెలూయా. Enough of the stories. ఇంకా సంగతులు చాలండి. You need the word. Tell your neighbor, when the baby is not moving, I don't know what's your baby. Your baby is a job, your baby is a career, baby is a what, I don't know. When the baby is not moving, say, baby, the Lord. దేవుడు సెలవిచ్చాడు కాబట్టి ఒకవేళ చిన్న బిడ్డ గర్భంలో తిరగనట్లయితే బేబీతో చెప్పండి, బేబీ దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి నువ్వు తిరగాలని చెప్పండి. This is on my third point. It will Lick save it. your life. మూడవ పాయింట్ అండి, మీరు రాసుకోండి. Between the visitation దేవుడు దర్శన కాలంలో and the manifestation, అలాగున అద్భుతాలు జరిగే సమయంలో there is a time period. అదొక సమయం ఉంటుందండి. Many people don't understand. చాలా మందికి ఇది అర్థం కాదు. God came. దేవుడు వచ్చాడండి, Bring it on. దేవునికి స్తోత్రం. అలా కాదు. God visited Mary. దేవుడు మరియను దర్శించాడు. You shall have a child. నీకు గర్భం Want ధరిస్తావు, to be the savior. ఆయనే రక్షకుడు. दूसरे दिन child आया नहीं भाई. ఇంతవరకు కూడా బిడ్డ రాలేదని చాలాసేపు చాలా మంది ఎన్నో విధాలుగా అనుకుంటూ ఉన్నారు. Between the visitation దేవుని యొక్క దర్శన కాలములో and the manifest, ఆ తర్వాత అద్భుతాలు జరుగుతాయి. there's a time period. సమయం ఉన్నదండి. What do you do in the time ఆ period? సమయంలో మనం ఏం చేయాలి? You hold on to the word. దేవుని వాక్యాన్ని పఠించాలి. How many of you getting it right? ఎంతమందికి అర్థమైంది? But pastor, you took out my name, pastor. आपने मेरा नाम पुकारा. You told my uncle's name, my dog's name, everybody's आपने name. मेरे పాస్టర్ గారు మా అంకుల్ పేరు కానీ మా యొక్క ఒక్కొక్క పేరు కానీ మా సమస్త విధమైన మీరు అన్ని కూడా తెలియజేశారు. Nothing is happening, pastor. పాస్టర్ మరి ఇంకా ఏం జరగలేదు అంటున్నారా? You see, చూడండి, you may be praying, ఒకవేళ ప్రార్థించవచ్చు, Maybe fasting. ఉపవాసం ఉండొచ్చు. but sometimes you fast because of fear. You pray because of fear. Blood of Jesus, love, blood of Jesus. लेकिन कभी-कभी आप प्रार्थना करते हैं. blood, tell మీరు భయం వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన చేయొచ్చు, యేసు రక్తం అనొచ్చు, ఉపవాసం ఉండొచ్చు. How many of you know you can pray and still not be in faith? ఇంకా ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు ఈ విశ్వాసం లేకుండా ఉన్నారు? Hey, blood of Jesus, munko. యేసుక్రీస్తు రక్తమే జయం, యేసుక్రీస్తు రక్తం అని ఇంకా వేస్తూ ఉన్నారా?
Natal kita zatole tuka bayar. అరే ఏమీ జరగలేదే, భయం వేస్తుంది అంటున్నారా? See, you're praying, but you're not praying in faith. ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ విశ్వాసంతో చేయడం లేదు. Between the visitation దేవుని యొక్క దర్శనం ఉంది, and the manifest, ఆ తర్వాత అద్భుతాలు జరుగుతాయి. you need to hold on to the word. మీరు దేవుని వాక్యాన్ని అలాగున హత్తుకోవాలి. Lord, you said. ప్రభువా చెప్పారు, Lord, you said. ప్రభువా మీరు చెప్పారు. And God is stretching your faith. దేవుడు మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని పరీక్షిస్తూ ఉన్నాడు. It is during this time ఈ సమయంలో we need to hold on to what God said. దేవుడు ఏం చెప్పాడో దాన్ని హత్తుకొని ఉండాలి. And as He said, ఆయన చెప్పాడు, it will happen. నెరవేరుస్తాడు. And as He spoke, ఆయన మాట్లాడాడు, it shall come to pass. ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. Give Jesus a shout of praise and say, యేసుకు గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. people of God, those who are watching me, దేవుని యొక్క ప్రజలు చూస్తున్నారు. please recognize your time of visitation. దేవుడు మీ యొక్క దర్శన కాలాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి. Notice that there will be a time period between the visitation and the manifestation, and between that, how you go through it is by holding on to the దేవుడు word. దర్శించేటువంటి కాలము, ఆ యొక్క కాలం ద్వారా అద్భుతాలు జరిగే కాలంలో ఒక సమయం ఉన్నది కాబట్టి నీవు దేవుని వాక్యాన్ని హత్తుకోవాలి, సాతాను నమ్మకూడదు. Thank you, Lord. Lift your hands. దేవా వందనాలు, చేతుల పైకి చూపించండి. Do not look here and there. ఇక్కడ అక్కడ చూడకండి. Worship Him. Hallelujah. The fragrance of God is come. దేవుని యొక్క పరిమళ వాసన మన ఎదుకు వస్తున్నది. Worship Him. ఆయనను ఆరాధించండి. దేవుణ్ణి ఆరాధించండి. చేతులు పైకి చూపించి దేవుని యొద్ద పొందుకోండి. దేవా మేము ఆరాధిస్తున్నాము. అందరూ కూడా చేతులు పైకి చూపించి ఆయనను మీరు ఆరాధించండి. దేవునితో కూడా ఏకమై యేసు అని చెప్పండి. గృహం నుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న అందరూ కూడా హల్లెలూయా చెప్పండి. దేవా మీ యొక్క శక్తి వారి మీదకి దిగి వచ్చును గాక. ప్రతి ఒక్కొక్కరి గృహంలో, ప్రతి విషయంలో, ప్రతి వ్యక్తి శరీరంలో మీ చేతుల పైకి చూపించి యేసు అని చెప్పండి. యేసు అని చెప్పండి. దేవా వందనాలు. నోలు తెరిచి గట్టిగా దేవుని హల్లెలూయా స్తుతులు చెల్లించండి. ప్రభువా నన్ను స్వస్థపరచండి. ప్రభువా నా జీవితాన్ని మీరు ముట్టండి. ఇప్పుడే దేవుని యొక్క నూతన అభిషేకం మీ యొక్క గృహాన్ని ఇప్పుడే తాకుతూ ఉన్నది. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. తండ్రి వందనాలు. యేసు నామములో సమస్తము వెళ్ళిపోవును గాక బలహీనత. తండ్రి యేసు నామమున ఆమేన్. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా ప్రభువా ఒక్కొక్క ఫోటోగ్రాఫర్ మీరు తాకమని యేసునామమున ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కొక్క గృహములో, ప్రతి ఒక్కొక్కరి మీద మీ పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరించబడాలి. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము. ఈ రోజు యేసు నామములో దేవుడు మిమ్మల్ని దర్శిస్తాడు. తండ్రి ప్రతి కోర్టు విషయం గాని, ప్రతి లీగల్ విషయాలు గాని అన్ని కూడా యేసు నామములో మీ యొద్దకు తీసుకొస్తున్నాం. రక్తంతో శుద్ధీకరించండి. తండ్రి వారికి పరిష్కారం పలకమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవుని యొక్క దయ వారి మీద కుమ్మరించబడును గాక.
In the name of Jesus. యేసు నామమున. As God cancelled his brother's loans, I pray that your loans be brought under the blood of Jesus. I speak divine debt cancellation in Jesus' name. Begin to pray. Begin to pray. వారికి ఉన్నటువంటి లోన్లన్నీ కూడా నా నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు రక్తం ద్వారా అన్ని కూడా శుద్ధీకరించబడును గాక, అన్ని కొట్టివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. People said that they will give you money. They have not given you money. I pray, Lord, you speak to them right now. ఎవరైతే ధనం ఇవ్వలేదో ప్రభువా, నేను యేసుక్రీస్తు నామమున మాట్లాడుతున్నట్టు వారికి మీరు ధనాన్ని ఇవ్వమని ప్రార్థిస్తున్నాము. Lord, I worship you, God. దేవా, నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాను. I pray that they would know that this is their time of their visitation. తండ్రి, ఇది వారి యొక్క దర్శన కాలమని వారు తెలుసుకుందురు గాక. May you receive good news in Jesus' యేసు name. నామములో మంచి వర్తమానం విందురు గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా.